اس ویڈیو کو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عبدالستار خان لغاری کا سلام۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کا بھائی عبدالستار خان لغاری خدمت میں حاضر ہے۔ فرینڈز، اگر آپ سعودی عربیہ اور عرب امارات کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ چلتے ہیں اپنی نیوز کی طرف۔ دبئی میں ٹیکسی پر سفر کرنے والوں کے لیے اہم پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق ٹیکسی میں صرف 2 افراد سفر کر سکیں گے۔ اب اماراتی مملکت میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اپنائی جانے والی حفاظتی تدابیر پوری طرح کارآمد ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے حکام کی جانب سے کئی اہم فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ دبئی میں ٹیکسی پر سفر کرنے والوں کے لیے بھی خصوصی ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت اب ٹیکسی میں 2 سے زائد افراد سوار نہیں ہو سکیں گے۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دبئی بھر میں ٹیکسیاں چلانے والے ڈرائیورز 2 سے زیادہ مسافروں کو نہیں بٹھائیں گے، جبکہ مسافر بھی اپنے ہمراہ کسی تیسرے شخص کو ایک ہی ٹیکسی میں سوار کرنے پر زور نہیں دیں گے۔ اس حکم نامے کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمہ ٹریفک اہلکار کارروائی کریں گے۔ اس ہدایت کا مقصد مملکت میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، کیونکہ ٹیکسی میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہیں اور جس کے باعث ان میں کرونا وائرس کی منتقلی کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا کرونا وائرس کے خدشے کے باعث پبلک بسوں، میٹرو ٹرین میں زیادہ مسافر سوار نہ کیے جائیں، جبکہ مسافروں کے درمیان محفوظ فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ بس کے دروازوں کا کنٹرول ڈرائیور کے پاس ہوگا۔ مسافروں کے لیے صرف فرنٹ اور درمیان والے دروازے کھولے جائیں گے، جبکہ پچھلا دروازہ بند رکھا جائے گا۔ واضح رہے کہ امارات میں کرونا وائرس کے مریضوں کی گنتی میں اضافہ ہونے کے بعد حکومت نے لوگوں سے زیادہ وقت گھروں میں گزارنے کی اپیل کی ہے۔ اماراتی اور تارکین وطن کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ انتہائی ضروری کام اور شاپنگ کے لیے ہی گھر سے باہر آئیں۔ لوگ جتنا گھروں میں بیٹھیں گے اتنا ہی کرونا وائرس لاحق ہونے کے خطرے سے بچیں گے۔ دبئی میں عام دنوں میں انتہائی مصروف رہنے والی سڑکیں اس وقت سنسان پڑی ہوئی ہیں۔ ٹریفک بھی معمول سے انتہائی کم ہے۔ اب چلتے ہیں ہم فرینڈ اپنی اگلی ہیڈ لائن کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں قرنطینہ سے باہر آنے والے 64 افراد گرفتار۔ قرنطینہ سے متعلق پابندیاں توڑنے والے افراد کو جیل جانا ہوگا یا پھر بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ متحدہ عرب امارات میں قرنطینہ کی پابندی نہ کرنے والے 64 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ 14 روز تک گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ افراد کرونا سے متاثر ہونے والے افراد سے رابطے میں رہے تھے۔ اس کے باعث شبہ تھا کہ انہیں بھی اگلے چند روز میں کرونا کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں اپنے گھروں میں ہی آئسولیشن میں رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، مگر ان افراد نے ہدایت پر عمل نہ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل کر میل جول جاری رکھا، جو کہ ایک سنگین جرم ہے۔ گرفتار کیے گئے افراد نے 2014 کے وفاقی قانون نمبر 14 کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے تحت وبائی امراض کو پھیلانا یا اس میں مبتلا ہونے پر متعلقہ حکام کو آگاہ نہ کرنا سزا جرم ہے۔ وزارت داخلہ نے سرکاری نیوز ایجنسی وام کو بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد کو خود کو 14 روز تک گھروں میں محدود رکھنے کے احکامات پر عمل نہ کرنے پر مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا۔ متعدد امراض سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور ملوث افراد کو قید یا جرمانہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات نے
कोरोना वायरस से निपटने के लिए पुराने कानून में तरमीम करके इसमें कोरोना को भी शामिल कर लिया था। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम अपनी अगली हेडलाइन की तरफ। अरब अमारात में सैटेलाइजेशन के बायस आज रात से मेट्रो और ट्राम समेत सरकारी और निजी ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। आज रात 8 बजे से लेकर इतवार की सुबह 6 बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी आयद होगी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजा होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम रियासतों में आज से तीन रोज़ा स्प्रे मुहिम शुरू की जा रही है, जिसका मकसद इमाराती सरजमीन और अवाम को कोरोना की आफत से निजात दिलाना है। ये स्प्रे मुहिम आज जुमरात की शब से शुरू होकर इतवार की सुबह तक जारी रहेगी, जिसका दौरानिया रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। इमराती हुकाम ने ऐलान किया है कि तमाम अफराद को आज जुमेरात की शाम से लेकर इतवार की सुबह तक खुद को घरों में महदूद रखें, वरना नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। जो लोग अगले 3 रोज के दौरान घरों से बाहर निकलेंगे, इन्हें जेल जाना होगा या फिर इन पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। वजारत दाखिला के तर्जमान ब्रिगेडियर अब्दुल अजीज अब्दुल्ला अहमद ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि नेशनल स्प्रे मुहिम के बायस अगले 3 रोज में लोगों के घरों से बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस 3 रोज़ा मुहिम के दौरान तमाम अवामी मकामात और सरकारी दफातर, गलियों, सड़कों, सरकारी ट्रांसपोर्ट, ट्राम और मेट्रो ट्रेन की सफाई सुथराई जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे की जाएगी। आज रात 8 बजे से मेट्रो और ट्राम समेत तमाम सरकारी व निजी ट्रांसपोर्ट सोमवार के सुबह तक 4 रोज के लिए पाबंदी लगाई जा रही है। इस दौरान कोई भी शख्स अपनी ज़ाती गाड़ी भी लेकर सड़क पर नहीं आ सकेगा। ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लोगों को घरों से बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम इस दौरान सुपरमार्केट्स और फार्मेसीज खुली रहेंगी। सिर्फ इंतहाई मजबूरी की सूरत में घर से बाहर आ सकते हैं। अगले 3 रोज तक लोगों पर आयद पाबंदी खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा, जिसके नतीजे में इन्हें कैद और जुर्माने की सजा भुगतना पड़ेगी। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर फरीद अल हुसैनी ने लोगों को खबरदार किया कि वो घरों में रिश्तेदारों का हुजूम इकट्ठा करने से गुरेज करें, ताकि कोरोना के खतरा से मुमकिन हद तक महफूज रहा जा सके। फिर अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। प्याज, टमाटर, भिंडी, गाजर, करेले, बैंगन, किन्नू, अमरूद और मौसमी समेत मछली और गोश्त इंतहाई महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस की वबा के बायस लोग मुस्तकबिल के हवाले से खदशात का शिकार हो गए हैं और खाने पीने की अशिया बड़ी मिकदार में खरीद कर घरों में ज़ख़ीरा कर रहे हैं, जिसके बायस अक्सर ग़िज़ाई अशिया की किल्लत हो गई है और तलब में इजाफे के बायस दुकानदार इन्हें महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। रवां हफ्ते के दौरान खसूसन सब्जियों और फलों की कीमत में बेपनाह इजाफा देखने में आया। गुज़श्ता हफ्ते भारतीय प्याज 5.95 में फरोख्त हो रहा था, जिसकी कीमत अब बढ़कर 7 दरहम फी किलो तक पहुंच चुकी है। फलपैनी केले की कीमत गुज़श्ता हफ्ते 5 दरहम में फरोख्त हुआ, ताहम अब ये 6.5 दरहम में फरोख्त हो रहा है। मस्र से दरामदशुदा आलू की कीमत 2.50 दरहम से बढ़कर 2.95 दरहम तक जा पहुंची। इसके अलावा फलों, करेलों, सब्जी, गाजर,
गोभी और लंबे बैंगन की फी किलो कीमत में 1 दरम से 2 दरम तक इजाफा देखने में आया है, जबकि किन्नू, अमरूद और मौसमी समेत विटामिन सी से भरपूर फलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अलबर्शा में वाक़ई एक स्टोर के मैनेजर का कहना था कि मुमलिकत में ट्रांसपोर्ट की नकल और हमल महदूद होने के बाद फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। जैसे कई भारतीय रियासतों में लॉकडाउन के बायस वहां से फलों और सब्जियों की सप्लाई में कमी आ गई है, जिसका यकीनी नतीजा कीमतों में इजाफे की सूरत में निकलेगा। इसी वजह से दुकानदार भी ग़िज़ाई अजनास महंगी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। अबू ज़ेबी, दुबई और शारजा में अशिया बहुत महंगी हो गई हैं। अबूज़ेबी में कई मकामात पर प्याज और टमाटर दुगने दामों फरोख्त हो रहे हैं। एक पाकिस्तानी सार्फ का कहना था कि गुज़श्ता चंद दिनों में सब्जियां और फल इतने महंगे दामों बिक रहे हैं कि इसकी खरीदारी में इसका सारा बजट खराब हो गया। परंतु ये तो थी आज की दुबई की खबरें। अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं दुबई, अरब अमारात और सऊदी अरेबिया की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।